नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा बनज देवी लिखित गोटे कहानी उत्तर नाही। कहीं केजाणी सबुबले ता मनरे एक प्रश्न उठे, कहीं उत्तर मिले नहीं केतेबेले। पिलादिनु एमिति चलची, कहीं आउ कहीं। अरसाए वर्षा परे ओदा होई जाइथिबा चाळ मथानरे माड़ीथिबा कखारु आउ नाउ गछ मझिरु जेतेबेले लहराई लहराई धुआं आकाश को उठे, से धुआं को देखी से बोऊ को पचारे, बोऊ धुआं कहीं उठे? बिल बाछुवा गुहाल पोछि घसी पारुथुबा ता बोऊ कहे, आरे चुलीटा जलुची परा, सेइथिपई धुआं उठुची। निआं जलिले धुआं उठे, निआं थिले धुआं। एकथा ता मगजरे पशिला नाही। केमिति अड़ुआ ताड़ुआ लागिला। से पुणी कहे, निआंरु काहेकि धुआं बाहारे जे? एहार उत्तर ता बोऊ पाखरे न थाए। से चिड़ी जाई कहे, जा जा तो अवधान को पचारिबु। माड़ भୟରେ से अवधान को पचारि पारे नाही। दिने चाहाळीरु फेरी देखिला तांको अगणारे गहଳି। चारिपटे बढेई होई अछंती लोकमाने। मझिरे शोइचंती ता बापा और बोऊ। किए आहा कहूची तो किए कांद कांद होउची। किए बापार गुण बहानुची, आउ केते जण कहउचंती, देखे दैव विचार। एते लोक तळी रोउथिले, से निआं लगा चड़कटा एई दुई प्राणीको उपरे पड़िबार थिला। चड़क पड़िले किए आउ बंचे? आहा, लोकटा केते भल थिला जे माछी को म कहे नाही। आउ किए कथा जोड़े, से जेमिति ता माइप मध्य सेमिति। भल लोक परा एमिति रहंती नाही, दैव विचार। अगणारे पड़िथिला ता बापा बोऊंको मला देह। 10 वर्षर पुओ नंद से कांदी पारु नथिला, आबाकाबा होई जाउथिला। मन तार केंचुथिला। गाँ सारा लोक बिलरे बछाबछी करुथिले, हेले ता बापा बोऊ मले काहींकी? चड़कटा बाछि बाछि तांको उपरको पड़िबार थिला। ए प्रश्नर उत्तर ताकू मिलला नाही। नंदू छेउंड होईगला। तळ उपर होई दी साहाला माटी घर। तळ साहालारे गोटे गुहाळ घर आउ आरटा रोसेई घर। मझी अगणारे बृंदावतींक कड़कू किछि फूल गछ आउ नड़िया तळी। दांड साहालारे तांको सोइला घर। केउ काळर पटाखट खंडे पड़िछि। ता पाखकू काठ सिंधुकटाए। ता भितरे बोऊ कण कण रखी थाए। पेटरारे अछि खंडे दिखंड भल शाढ़ी, रूपा खड़ू आउ पाउंजी, सुनार कानफुल हले। बोऊ ता बाप घरु आनिथिला। जानी जात्रारे बोऊ एसबु पिंधि करी जाए, बाहा पुणियारे भी। बापा बोऊंको सब पाखरे दादा खुड़ी मुंड पिटी खूब कांदिले। तापरे लागी पड़िले सुधी क्रिया कामरे। भल भोजी देले गाँ लोकंकु। 10-15 जण ब्राह्मण खुआइले। सभिंको आगरे कहिले, मु थाउ थाउ नंद छेउंड हेब काहींकी? भाईर पुओ कण मो पुओ नुहे? से मो पुओ, मु ताकू पाठ पढ़ाइबी। सुध घर परे परे देखागला। दुई भाईंको घर मझिरे जो पाचेरी उठिथिला ताहा भंगा जाइछि। एबे दी घर गोटे होई जाइछि। ता बापा जो खटरे शोउथिले सेथिरे दादा शोउछि। पेटेरारे बोऊर जो दी खट भल शाढ़ी थिला, हले सुना कानफुल आउ पाउंजी खड़ू, ताकू खुड़ी पिंधुची। 10 वर्षर नंदू मनरे प्रश्न उठुथिला, काहींकी एमती कण हुए? हबा कथा कि? उत्तर मिलेनी। काली दादा बापांक सांगरे झगड़ा करी अलगा होइथिले। अगणारे पाचेरी उठिथिला। आज से पाचेरी भांगिला काहींकी? नंदू किछि भाबी पारु नथिला। बुझी पारु नथिला दादा खुड़ींक चरित्र। ताकू सबु केमती केमती लागुथिला। से जेमिति कुहेळीर नई पहरुथिला। दादा समस्तंक आगे कहिथिला, नंदू मो पुओ, से पढ़िबो, मु ताकू पढ़ाइबी। नंदू पूर्वपरी स्कूल गला। बोऊ थिला बेले जेमिति आलू पोड़ा पखाळ खाई जाए, सेमिति पखाळ सुखुआ कि आलू पोड़ा खाई स्कूल जाए। बापा कहूथिला, मो पुओ मो परी बिलरे खटिबो नाही, से पाठ पढ़िबो, बाबू हबो। केते सपन देखिथिले दुहें। ताकू भी सपन देखाइथिले। अपर प्राइमेरी वृत्ति पाउथिला से। सार माने भल पाउथिले। ए वर्ष सप्तम परीक्षा देव, वृत्ति परीक्षा। ताकू ए परीक्षारे भल करिबाकू हबो। नंदू मन लगाई पढ़े, किंतु खुड़ी पढ़ाई दिए नहीं। से पढ़ी बसिले ही से काम बताए। स्कूल रु फेरी से तबत भात, कोलथ डाली, सुखुआ राई खाउथिला बोऊ थिला बेले। खाली सेतिकी नुहे, बापा और बोऊ बाबू घरे काम करुथिले। भलमंद पिठापणा, माछ मांस सबु तरकारी बोऊ घरकू आणुथिला। सेमाने खाउथिले। तांकर अभाव कौन नथिला।
ଏବେ ଖୁଡ଼ି ପଖାଳ କି ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା କରି ରଖିଦେଉଛି। ଶାଗ ଭଜା ନେଇ ଗରମ ଭାତ ସେ ଖାଇବ କେମିତି? କେବେ ତ ଖାଇନି। ଶୁଖିଲା ଭାତ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗେ। ଖୁଡ଼ି କହେ, ହେ ଟୋକା, କେତେ ଛଇ କାଢ଼ୁଛୁ? ବାପା ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛି କି ତୋତେ ଦୁଧ ଭାତ ଖୁଆଇବି? ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯେ ପୋଷୁଛି ତୋତେ, ତଥାପି ତୋର ଏଡ଼େ ଗଉଁ। ଖୁଡ଼ି ଶାଗ ପଖାଳ କରି ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତାର 10 ଗୁଣ କାମ ଆଦାୟ କରେ। କାଠ ଚିରିବା, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଘରର କୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଦାଣ୍ଡ ବାରି ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ସାନ ପୁଅକୁ କାଖ କରି ବୁଲାଇ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା। ଏତେ କାମ ପରେ ନନ୍ଦୁ ରାତିରେ ପଢ଼ି ବସିଲେ ଖୁଡ଼ି ଆସି ଡିବି ଲିଭାଇ ଦିଏ। କହେ, ମାଟି ତେଲ ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛୁଟି? ଡିବି ଲଗାଇ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଖୁଡ଼ିର ଏ ତାଗିଦାରେ ନନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁଳୁ ମାନ୍ଦୁଳୁ ହୋଇଯାଏ। କାହାକୁ କହିବ? କିଏ ତା ଅସୁବିଧା କଥା ବୁଝିବ? ସେ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। ବାପା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବାବୁ ହେବ। ବାପା ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଖୁଡ଼ି ତାକୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଉନାହିଁ। ସେ କରିବ କ'ଣ? ବିଲରେ ଖଟି ବାବୁ ଘରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ବୋଉ ତାକୁ କେତେ ଭଲରେ ରଖିଥିଲେ। ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ବାବୁ ଘରୁ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ବୋଉ ତାକୁ ହିଁ ଦେଉଥିଲା। ଘର ଗାଈଟା ଦୁଆଁ ହେଲା ବେଳେ ବାପା ସେ କ୍ଷୀର ଦୋକାନକୁ ଦେବାକୁ ବସିଲା। 2 ପଇସା ମିଳିବ। ହେଲେ ବୋଉ ସେଥିରୁ ପାଏ କ୍ଷୀର ରଖିଦିଏ ନନ୍ଦୁ ପାଇଁ। ବାପା କ୍ଷୀର ବିକେ ସେ ପଇସାରେ ନନ୍ଦୁ ପାଇଁ ବହି ଖାତା, ଚଟି, ବେଗ ଏସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଣିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସହରରୁ ତା ପାଇଁ ବାପା ବହି ଖାତା, ଚପଲ ସବୁ ଆଣିଥିଲା। ବାବୁ ଘର ପିଲାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜାମା ପୁରୁଣା ହେଲେ ସେ ସବୁ ନନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଆସେ। ଭଲ କପଡ଼ାର ସାର୍ଟ, ପୁରୁଣା ସ୍ୱେଟର ଆଉ ଟୋପି। ନନ୍ଦୁର ଶୀତଦିନ ଏଥିରେ ଭଲରେ କଟିଯାଏ। ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ। ବାପା ବୋଉ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଅଭାବ କ'ଣ ନନ୍ଦୁ ଦିନେ ଜାଣିନଥିଲା। ଖୁଡ଼ି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଦାଦାଙ୍କୁ କହେ, ଦେଖ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେତେ ଗେହ୍ଲାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଲ ଖାଉଛି, ପିନ୍ଧୁଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତମେ ତମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣଟା କରୁଛ? ଦାଦା ଥିଲା ମହାଜନ ଘର ହଳିଆ। ଚାଷ କାମଠାରୁ ଘର କାମ, ବୋଲ ହାକ ସବୁ ସେ କରୁଥିଲା। ଯାହା ମଜୁରୀ ପାଉଥିଲେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଦାଦା ଥିଲା ଗଞ୍ଜୋଡ଼। ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିଲା। ମହାଜନ ବଡ଼ ତେଲ ଚିକିଟା, ତାର 10ଟା ଆଖି। ଦାଦା ଯେ କଳେଇ ଗଦାରୁ କଳେଇ ଚୋରି କରେ, ଦୋକାନରୁ କିଛି ନା କିଛି ହାତ ସଫେଇ କରେ, ଏତକ ଜାଣି ସେ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରେ। ମଜୁରୀ ବାବଦ ପଇସା ତକ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ସମୟରେ ଦିଏ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ତାର ବଦନାମ କରେ। ଗାଁ ଲୋକ ଛି ଛାକର କରନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖି ଖୁଡ଼ି ଖାଲି ଗରଗର ହେଉଥାଏ। ତା ଆଖି ଖାଲି ଖେଞ୍ଚି ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ନନ୍ଦୁ ଭଲ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି, ଭଲ ଖାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଆଉ ତା ପିଲା ବାତେରା ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକେଇ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ କଳି କରୁଥିଲା। ସେଦିନ ଗାଁରେ ପାଲା ହେଉଥିଲା। ପାଲାବାଲା ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇଲେ। ଗୀତକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରେ ସେ ଭଲ ଫଳ ପାଏ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଖରାପ କାମ କରେ, ସେ ତାର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ପାଏ। ଏ କଥା ନନ୍ଦୁ ମନରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଲା। ତା ବାପା ବୋଉ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ମରିଗଲେ କାହିଁକି? ଭଲ ଫଳ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ? ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ନନ୍ଦୁକୁ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସୁଅ ମୁହଁର ପତର ପରି ସେ ଭାସି ଯାଇଛି। ବାପା ମଲା ବେଳକୁ ସେ ପଞ୍ଚମର ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲା। ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ଦାଦା ନଉଥିଲା। ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖୁଡ଼ି କହୁଥିଲା, ପିଲାକୁ ଧରି କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣ, ଜାଳ କାଠ ସଜାଡ଼ି ରଖ, ଧାନ କାଉ ଖାଇଯିବ, ଜଗି କରି ବସ। ଏସବୁ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବାପା ତା ପାଇଁ କିଣି ଆଣିଥିବା ଛୋଟ ଲଣ୍ଠନଟି ଜାଳି ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଖୁଡ଼ି ଆସି ସେ ଲଣ୍ଠନ ଲିଭାଇ ଦେଇ କହୁଥିଲା, ବାପା ମା ଗଲେ ଏଇଟା ମୋର ଗଳଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିଲା। ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି 4 ବକତ, ତହିଁକୁ ପୁଣି ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ବୋପା କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି? ଖୁଡ଼ିର ଏହି ଝିଙ୍ଗାସ ଦାଦା ଶୁଣେ, ହେଲେ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ତାକୁ କହେ, ଆରେ ନନ୍ଦୁ, ଆସିଲୁ, ମୋତେ ଟିକେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମହାଜନ ଘରର ସଉଦା ଆସିବ ତ? ନନ୍ଦୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବ ଦାଦା। ନନ୍ଦୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡେଇ 2 ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବ। ଖୁଡ଼ି ତାକୁ ପଢ଼ାଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ଦାଦା ବି ଟିକେ ବସେଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ସାଉଁଳାଇ କହି କାମରେ ଖଟାଏ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବାଧା ଆସେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜିଦ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼େ, ପ୍ରତିବାଦ କରେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଖୁଡ଼ି ଝାଡ଼ୁରେ ବାଡ଼ାଏ। ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ଘରର ସବୁ କାମ କରି
ନନ୍ଦୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲଗାଏ। ସେଦିନ ଖୁଡ଼ି କହିଲା, ନନ୍ଦୁ, ତୋ ଦାଦା କାଲି ଗୋଟେ ଛେଳି ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁ ଆଜିଠୁ ତାକୁ ଚରେଇବାକୁ ନେଇଯିବୁ। ଦାଦା କହିଛି ଆଜିଠୁ ତୋ ପାଠପଢ଼ା ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ, ତୁ ଛେଳି ଚରେଇବୁ। ନନ୍ଦୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କହିଲା, ସେ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏ ବର୍ଷ ସେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବ। ନନ୍ଦୁ ଖୁଡ଼ି କଥା ନ ମାନି ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା। ଖୁଡ଼ି ତା ବସ୍ତାନିକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି କହିଲା, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋତେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଦଉଛି ତ ପାଠପଢ଼ା ଛଡ଼େଇ। ଏତିକି କହି ସେ ତା ବହିତକ ବସ୍ତାନିରୁ ବାହାର କରି ଚୁଲିରେ ଜଳାଇଦେଲା। ନନ୍ଦୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ବହି କହି ପାଟି କରି ଉଠିଲା ବଡ଼ ଜୋରରେ। ଏକ କାଠ ବାଡ଼ିରେ ପାହାର ଉପରେ ପାହାର ପକେଇ ନାଛି ଦେଇଗଲା ଖୁଡ଼ି। ବୋଉଲ ମରିଗଲି କହି ଚିତ୍କାର କରି ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କଲା ନନ୍ଦୁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଖୁଡ଼ି ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହିଲା, ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ଭଲମନ୍ଦ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ସବୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲା ଖୁଡ଼ି ନନ୍ଦୁ ଦେହରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ଅନାଥ ପିଲାଟା ବୋଲି ଦୟା କରୁଥିଲି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଦାଉ ସାଧୁଛି, ବଦନାମ କରୁଛି ମୋତେ। କେଡ଼େ ପାଟି କରି ଚିଲଉଛି ଦେଖୁନ। ନନ୍ଦୁ କାଠ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମିଛର ବି ଏତେ ଦମ୍ଭ ଥାଏ, ଏତେ ଜୋର? ମା ଜାଣେ, ଖୁଡ଼ି ଜାଣେ, ଏମିତି ହୋଇପାରେ? ନନ୍ଦୁର ଦେହ ଜଳୁଥିଲା ମାଡ଼ରେ, ମନ ଜଳୁଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ସେ ଉତ୍ତର କିଛି ପାଉନଥିଲା। ବହି ଜଳିଗଲା ପରେ ନନ୍ଦୁ କହିଦେଇଥିଲା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆସି ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଦାଦାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, ନନ୍ଦୁ ଏ ବର୍ଷ ବୃତ୍ତିକୁ ଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୃତ୍ତି ପାଇବ, ସ୍କୁଲର ନାଁ ଟେକ ରହିବ। ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ହୀନସ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି? ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଟିକେ କଡ଼ା କରି କହିଦେଇଥିଲେ। ତାର ରାଗ ସୁଜିଲା ନନ୍ଦୁ ଉପରେ। କାଠ ଫାଳିଆ ମାଡ଼ରେ ନହୁ ନୁହାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନନ୍ଦୁ। ମନ ତାର ହଠାତ୍ ଛି ହୋଇଗଲା, ଦେହ ଦରଜ, କାନ୍ଦୁରା ଆଖି। ଅବଶ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଧାଇଁଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଅଣନିଶ୍ୱାସିଆ ଦୌଡ଼ରେ ସେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣୁନଥିଲା। ନା, ଆଉ ଏଠି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତା ପରଦିନ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ କଥାରେ ଗାଁବାଲା ଜାଣିଲେ ନନ୍ଦୁ କୁଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କେତେ ଲୋକ ଆହା ଆହା କଲେ। ଟିକେ ଆଶ୍ରା କାହାଠୁ ପାଇଥିଲେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ଘଟେ। ମିଛ କଥା ସଭିଏଁ କାନ ଡେରି ଶୁଣନ୍ତି, ପଦେ ସତ କଥା କାହାରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଖୁଡ଼ି ମିଛ ବାହୁନା ବାହୁନୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, କଣ୍ଟା ଗଲା। ସମୟ ଅଟକେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ବି। ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ଆସେ, କେଉଁଠାରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ଏକଥା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ଦୁଃଖ ବି ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ିଦିଏ। ଦୁଃଖ ବାଟ ହୁଡ଼ାଏ, ଦୁଃଖ ବି ବାଟ ଖୋଲିଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା, ସହରର ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ନନ୍ଦ। ବିକଳ ଆଖିରେ ପରସାରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ବରା, ପିଆଜି, ଆଳୁଚପକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ପେଟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭୋକ। ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସିବାର କଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଳ୍ପ? ଗୋଟିଏ ଡିଆଁରେ ସେ ଚଢ଼ିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଟିକେଟ ବାବୁ ତାକୁ ଟିକେଟ ମାଗିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଇପାରି ନଥିଲା। ନିର୍ଘାତ ଗାଳି ସହ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ସହରରେ। 2 ଦିନ ହେବ ବୁଲୁଛି ସେ ଏଠି ଭୋକରେ। ଆଉ ଲୋଭ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ନନ୍ଦୁ। ପସରାରୁ 2-4ଟା ବରା ଆଳୁଚପ ଉଠାଇ ଆଣି ଖାଇଦେଲା ବିକଳିଆଙ୍କ ପରି। ତାପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ହାତର ଚଟକଣା ଆଉ ମୁଥ, ଗାଲକୁ, ପିଠିକୁ, ପେଟକୁ, ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ। ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ଦୋକାନୀ କହୁଥିଲା, ତୋ ବୋପାର ଦୋକାନ ନା କ'ଣ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଉଛୁ ନିର୍ଭୟରେ? ଖୁଡ଼ିର କାଠଫାଳିଆ ମାଡ଼ଠାରୁ ଏ ମାଡ଼ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ସହର ବଜାର ଜାଗା, ଲୋକ ହାଉ ହାଉ, ଲୋକ ଜମା ହୋଇଗଲେ। କଥା କ'ଣ? ଦୋକାନୀ ଦମ୍ଭରେ କହୁଥାଏ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାଗିଖିଆ ପିଲା ପସରାରୁ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୋରିରୁ ତ ବୁଢ଼ା ଚୋର ହୋଇଯିବ ନା। ଚୋରି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଡ଼ ନୁହେଁ, ହାଜତରେ ପୂରେଇବା ଦରକାର। ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ ନନ୍ଦୁ। ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା ମୁହଁକୁ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ କେହି ଜଣେ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ। ଏଠି ତ ଆଶ୍ରା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମିଳିଲା ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ନନ୍ଦୁର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ? ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଭାଗ୍ୟ? ଲାଞ୍ଛନ ସହିବାର ଭାଗ୍ୟ? ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ ଠେଲି ପଶି ଆସିଲେ ଜଣେ ଫିଟଫାଟ ତରୁଣ। ବେଶ ପରିପାଟି କହୁଛି, ବଡ଼ ଲୋକ, ଭଦ୍ରଲୋକ। ଦୋକାନୀଠୁ ଶୁଣିଲେ ସବୁ କଥା। ରାଗିଯାଇ ଦୋକାନୀକୁ କହିଲେ, 4ଟା ବରା ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ଏତେ ମାଡ଼?
ଏତେ ପାଲା ଚାଲିଛି ଏଠି, ତମେ ମଣିଷଟି? ଏତିକି କହି ସେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟେ ପକାଇଦେଲେ ଦୋକାନୀର ପସରା ଉପରେ। ନନ୍ଦୁର ହାତ ଧରି ନେଇ କାରରେ ବସାଇଲେ। ରାଜ ଉଆସ ପରି ଏତେ ବଡ଼ ଘର। ସୁରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ ବଡ଼ ଓକିଲ, ଧନରେ ମନରେ ସହରରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଘରେ ଚାକର ପୂଜାରୀ ମାଳି ନେଇ ଗଣ୍ଡାଇ ଚାକର। ନନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ରହିଲା ସାନବାବୁ ରାଜାବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ରାଜାବାବୁଙ୍କ ଆଉ ସୁଭାଦେଇଙ୍କ କାମ କରିବ, ମା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ବୋଲହାକ କରିବ। ଏତିକି ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ରାଜାବାବୁ ଏ କଥା ଘରସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ। ରାଜାବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବତୁରି ଗଲା ନନ୍ଦୁ। ତା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଚଟି, ବିଛଣା ଚାଦର, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବ୍ରସ୍, ପେଷ୍ଟ ଆଉ ପାନିଆ, ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଜାବାବୁ ଆଣିଦେଲେ। ତାକୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ପଢ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ। ବାବୁ ଘରେ ନନ୍ଦୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଲା। ଖୁଡ଼ି ନନ୍ଦୁ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦଗୁଣର ମୋହର ମାରିଥିଲା, ବାବୁ ଘରେ ସେ ମୋହର କାହାକୁ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶିଲା ବାଳକର ନିର୍ମଳ ମୁହଁ। ନନ୍ଦୁର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ନିଷ୍ଠାରେ ସାରା ପରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାକୁ ଅତି ନିଜର କରିନେଲେ। ନନ୍ଦୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ଏ ଘରର ସାନ ପୁଅ। ବାରି ବଗିଚା ଆଉ ଗାଈ କାମ ପାଇଁ ରହିଥିବା କାର୍ତ୍ତିକା, ରୋଷେଇ କରୁଥିବା କୁବେର, ଘର ଝଡ଼ା ଆଉ ବାସନ ମଜା ପାଇଁ ରହୁଥିବା ରୂପେଇ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନନ୍ଦୁ ହୋଇଗଲା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଘରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଲେ ସେଇ ଚାକର ପାହାଚରେ। ଆଉ କାଲିକା ପିଲା ନନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା ଏ ଘରର ପୁଅ। ନନ୍ଦୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଖାରଜ ହେଲା। ନନ୍ଦୁ ଏବେ ଆଉ ବାଳକ ନୁହେଁ। ସେ ଏବେ 25 ବର୍ଷର ଯୁବକ। 12 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲାଣି ଏଇ ଘରେ। ରାଜାବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେ ଏବେ ସହରୀ ମଣିଷର ସବୁ କାଇଦା ଶିଖିଗଲାଣି, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସତ୍ୟବୋଧ ଯେ ଟିକେ ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଏକ ଭିତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଏବେ ରାଜାବାବୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହୋଇଗଲାଣି। କାର୍ତ୍ତିକା ନନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ହିଂସାରେ ଜଳିଯାଏ। ସେଇ ସୁକୁମାର ବାଳକ ନନ୍ଦୁ ଏବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତରୁଣ। ଅନନ୍ତର ସତ୍ୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟବୋଧ ମୁହଁରେ ତାର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ଆଣୁଛି। ସେ ବାବୁ ଘର ଅନ୍ଦର ମହଲରେ ରହୁଛି। ସୁଭାଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ମିଶୁଛି। ଅଥଚ ସେ ସେଇ ତଳ ପାହାଚରେ ହିଁ ଅଛି। ଉପର ମହଲାକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରରୁ ଆଗକୁ ଆସିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳିନାହିଁ। 16 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲାନି, ହୋଇଗଲା ନନ୍ଦୁ। ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବାକୁ କାର୍ତ୍ତିକାର ଭାରି ଲୋଭ। ବିଶେଷତଃ ନନ୍ଦୁ ଆସିଲା ଦିନୁ ଏ ଲୋଭ ତାର ବଢ଼ୁଛି। ସୁଭାଦେଇର ସୁକୁମାର ଦେହ, ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, କାର୍ତ୍ତିକାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି। ନନ୍ଦୁ ସୁଭାଦେଇଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଅବାଧରେ ଯାଏ। ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର କୁଞ୍ଚ ସଜାଡ଼େ। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚଟି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। କାର୍ତ୍ତିକାକୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ। ସେ ଦରମାଖିଆ ଚାକର, ନନ୍ଦୁ ବି ସେଇଆ। ଅଥଚ ସେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅନବରତ ରହିବ, ଅଥଚ ସେ ନୁହେଁ। ନନ୍ଦୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ହଁ, ଫରକ ଚେହେରାର। କାର୍ତ୍ତିକା ନନ୍ଦୁଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼। କଳା ତାଗଡ଼ା ରୁଣ୍ଡାଳିଆ ଚେହେରା। ମୁହଁଟା ଅବଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୁ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ସୁକୁମାର ଚେହେରାର ତରୁଣ। ତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରାଣ ସତ୍ ଚିନ୍ତନର ଆଲୁଅ ସେ ଚେହେରାକୁ ଆହୁରି ରମଣୀୟ କରିଛି। ସେ ଦିନ କି ଭୟଙ୍କର ରାତି! ନନ୍ଦୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ରାତି ଆସିବ? ତା ଜୀବନଧାରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଦିଦିଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ରାଜାବାବୁଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ନନ୍ଦୁ। ଦେଖିଲା ଦିଦିଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ କାର୍ତ୍ତିକା ଚାଲିଯାଉଛି ତଳକୁ। କ'ଣଟା ଝୁଣ୍ଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଉଠିଲା। ଦିଦି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ମୁହଁରେ କଳାକନା ଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକା ଚଟାପଟ କହିଲା, କିଏ ଆଉ ହବ, ଏଇ ନନ୍ଦୁ। ସେ ତ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ନା। ମିଛ କଥାଟା କେଡ଼େ ଦମ୍ଭରେ କହିଲା କାର୍ତ୍ତିକା। ସତ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦମ୍ଭ ନନ୍ଦୁର ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଦିଦିଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଆସିଲି। କାର୍ତ୍ତିକା ତ ଉପରକୁ କେବେ ଆସିନି, ଏତେ ରାତିରେ ଆସିଥିଲା କାହିଁକି? ଅର୍ଦ୍ଧାସୁର ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାର୍ତ୍ତିକା। ନନ୍ଦୁକୁ 2-4 ଚାପଡ଼ା ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ କେବେ? ଶଳା ବେଇମାନ, ଯେଉଁଠୁ ଖାଇବୁ ସେଇଠି ଛେରିବୁ। ଛି! ଘରର ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆସିଥିଲେ। ଓକିଲବାବୁ ନିର୍ଘାତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ କାର୍ତ୍ତିକାକୁ ଆଉ ନନ୍ଦୁକୁ। କାଲି ତମ ଦିହିଁଙ୍କୁ ମୁଁ ହାଜତରେ ଦେବି, ରାତି ପାହୁ। ରାତି ପାହିଲା। ଓକିଲବାବୁ ବାହାରିଲେ
ଥାନାକୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଖ, ଥାନାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଝମେଲା, ଝିଅଟାକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କାର୍ତ୍ତିକାକୁ ବିଦା କର। କାର୍ତ୍ତିକା କଟମଟ କରି ଚାହିଁଲା ମା'ଙ୍କୁ। ତାର ସେ ମୁହଁ, ସେ ଆଖି ଦେଖି ଓକିଲବାବୁ 2 ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇଲେ ତାକୁ। ଶୁଭା ଦେଇ କହିଲେ, ତା ଗୋଡ଼ ଛୋଟା କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାପା। କାର୍ତ୍ତିକା ରାଗି ଉଠି କହିଲା, ଦୋଷ କରିବ ନନ୍ଦୁ, ମାଡ଼ ଖାଇ ବିଦା ହେବି ମୁଁ? ପୁଣି 2 ଚଟକଣି ବସିଲା ତା ଗାଲରେ। ଓକିଲବାବୁ କହିଲେ, ତମେ ଦୁହେଁ ଏଇନେ ଏଇଠୁ ଯାଅ। ଶଳା ଚୋରି କରିଥାନ୍ତ ହେଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ତମେ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲ, ଛି। ପୁଣି ଦିହିଁଙ୍କ ମାଡ଼। ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିଦେଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ ଓକିଲବାବୁ। ରାଜାବାବୁ, ଶୁଭା ଦେଇ, ମା ଯେ ଯେତେ କାକୁତି କଲେ ନନ୍ଦୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଓକିଲବାବୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଘରୁ ବିଦା ହେଲା ବେଳେ ରାଜାବାବୁ, ଶୁଭା ଦେଇ ଓ ମା'ଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନେହ ଛଳଛଳ ଆଖି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନନ୍ଦୁର। ଭୁଲି ପାରୁନି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଭୁଲି ପାରୁନି ଓକିଲବାବୁ ଲଗାଇଥିବା କଳଙ୍କ। ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ସେ କଥା ତାକୁ ବାଧୁନି, ମିଛ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଲେ। ଏ ସଂସାରରେ ତେବେ ସବୁ ମିଛ ହିଁ ସତ। ତାର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ କାଳରେ ଏକଥା ତ ପାଦେ ପାଦେ ଭୋଗୁଛି ନନ୍ଦୁ। ତା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରଦୁଆର ବାରି ବଗିଚା ଦଖଲ କରି ସତକୁ ପହରା ଦେଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇ ନନ୍ଦୁ ଘର ଗାଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲା। ଅପରିଚିତ ସହରରେ ଠାଇଁ ଖୋଜିଲା। ଆଜି ସେଇ ମିଛର ପ୍ରଭାବରେ ଠାଇଁ ଟିକକ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ନନ୍ଦୁ ଏଇ ସହରରେ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ କରି ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ବଖରାଏ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଛି, ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ହେଲେ ଖାଲି ରୋଜଗାର କ'ଣ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି? ପେଟ ପୁରୁଛି ସିନା, ମନ ପୁରୁନାହିଁ। ତା ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ବାବୁମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମା ଭଉଣୀମାନେ ନାଗୁଆ ହୋଇଯାଇ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ଆଦର, ସ୍ନେହ, ଭଲ ରୋଜଗାର ତା ମନର କ୍ଷତକୁ ଭଲ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାହା ବେଳକୁ ବେଳ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତା ମନ ଅହରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଛି। ସେ ଜ୍ୱାଳା ମିଛ ଦୁର୍ନାମ। ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ଧିକ୍କାର, ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲ, ତାକୁ ଅହରହ ନୀରବ ଧିକ୍କାର କରିଚାଲିଛି। ସେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିଥାନ୍ତା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି? ତଡ଼ା ଖାଇ ଆସିଲା। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ, ତାକୁ କଥାରେ ଅପରାଧୀ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବୃଥା ଶାସ୍ତି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସତକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ବାଟ ବି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ କଟିଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ। ଶୁଣିଲାଣି ଯେ ଓକିଲ ବାବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜାବାବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭା ଦେଈଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଏକା। ନନ୍ଦୁର ମନ ଡାକେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି କି? ପୁଣି କିଏ ବାଟ ଓଗାଳେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଭିମାନ ନା ଭୟ? ପୁଣି କଟିଗଲା 1 ବର୍ଷ। ସେଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଦେଖିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିକୁ ଅଟକାଇ ଭୁଷୁଣ୍ଡା ଲୋକଟା ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟଣା ଓଟରା କରୁଛି। ନନ୍ଦୁର ରକ୍ତ ତାତିଗଲା। ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ ଲୋକଟାକୁ ପଛଆଡ଼ୁ ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା କଷି ଦେଇଗଲା। ଲୋକଟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଆରେ ନନ୍ଦୁ, ତୁ ପୁଣି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଲୁ? ନନ୍ଦୁ ଚିତ୍କାର କଲା, କାର୍ତ୍ତିକା ତୁ? କାର୍ତ୍ତିକାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲା ନନ୍ଦୁ। ଦେଖିଲା ସେ କାର୍ତ୍ତିକାକୁ ବଳରେ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅସହାୟ ହୋଇ ବିକଳରେ ପାଟି କଲା। ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିଯାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। କାର୍ତ୍ତିକା ଆହତ ବାଘ ପରି ନୀରବ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେ ପୁଣି ଧରା ହୋଇଯିବ। ସେ ଭୟରେ ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ 2 ହାତରେ ଠେଲି ଦେଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳାଇଗଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଡ଼ିଗଲା। ଭଦ୍ରମହିଳା ଚାହିଁଥିଲେ ନନ୍ଦୁକୁ, ନନ୍ଦୁ ତାଙ୍କୁ। ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଦେଇ ତମେ? ଇଏ ଆମ ଭାଇ ନା? ନନ୍ଦୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ନନ୍ଦୁର ମନ ହେଲା ଏଇଠି ସେ କହିବ ତା ମନର କଥାଟା। ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିବା କ୍ଷତର ଜ୍ୱାଳା କଥାଟା। ସେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ। ତା ମନରେ ଏତେ ଟିକେ ଅସତ୍ ଭାବନା ନାହିଁ। ଏତିକି କହିଦେଲେ ଦେଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଆତ୍ମଧିକାରରେ ସଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଶୁଭା ଦେଇ କହିଲେ, ନନ୍ଦୁ ଚାଲ ଘରକୁ। ବୋଉ ତତେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେବ।
ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବନଜ ଦେବୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଉତ୍ତର ନାହିଁ।